ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിയുടെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ക്ഷമിക്കണം, കൃഷ്ണപരാജി. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭിക്കാം. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जगवल्लभा जय गोपी जगवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन जय जय भागवता
जय जय राधा कृष्ण स्वरूप जय जय भागवत जय जय भागवत देवा जय जय भागवत जय जय राधा कृष्ण स्वरूप जय जय भागवत जय जय भागवत देवा जय जय भागवत जय जय राधा कृष्ण स्वरूप जय जय भागवत जय जय भागवत देवा जय जय भागवत जय जय राधा कृष्ण स्वरूप जय जय भागवत हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुरुरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिन् इति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवासवानवी देवी दैदाय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिधाम श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनधारिणे रूपानुग वृद्धव सिद्धांत दंतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबरसां मोदे पादाम्बुजाय नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय थे गौराविर्भाव भौमेस्त्वं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। जयतां सुरतो भंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यत्वृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीलगोविंद देवो दृष्टारभ्य सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमद्रासरसारम्भि वंशी वरत्तरस्थिता कर्षन्वेन स्वनेर्गोपीनाथ श्रियस्तुना तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। ശ്രീമദ്ഭാഗവതം മൂന്നാമത്തെ സ്കന്ധം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല രീതിയിലും വിതുരർ മൈത്രി ഋഷിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട ആ കാര്യങ്ങൾ കാരുണ്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞു നൽകാം. അത് കേട്ടുടൻ തന്നെ മൈത്രി ഋഷി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ പ്രകൃതി മുഴുവൻ നിശ്ചലമായിട്ട് പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അതിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. പ്രധാനം മഹത്തത്വമായിട്ട് മാറുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾ വരുന്നു. മിഥ്യാഹങ്കാരം ആദ്യം വരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു. മിഥ്യാഹങ്കാരമാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ ഈ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമല്ല, ഞാൻ വേറെ എന്തോ ആണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത, ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, ആ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകമായിട്ട് കണക്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടവരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം നിത്യവും ചെയ്തിരിക്കേണ്ടവരാണ്. പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭൗതിക ആസ്വാദനം, ഭഗവാനെ മറന്ന് ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു. നമ്മൾ കാണുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും എല്ലാം എൻ്റെ അധീനതയിൽ വരണം. എല്ലാ വ്യക്തികളും എല്ലാ വസ്തുതകളും എൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിനും എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുമായിരിക്കണം എന്നൊരു ഭാവം. ഇതിനെയാണ് ആസുരിക ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരുടെ ഉള്ളിലും ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഭഗവാന്റെ അതീശത്വം,
അംഗീകരിക്കുന്നു. അസുരന്മാർ ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥാനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അവർ ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്നു. ഇന്ന് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും അങ്ങനെയാണ്. അവർക്ക് ഈശ്വര കാര്യത്തിൽ തീരെ താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളൂ, എങ്ങനെ എൻ്റെ സുഖഭോഗങ്ങൾ നടത്താം എന്ന്. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ. അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തമ ഭക്തനാണ് മൈത്രി ഋഷി. മൈത്രി ഋഷി വ്യാസ മഹർഷിയുടെ സുഹൃത്താണ്. മൈത്രി ഋഷിയോട് ഉദ്ധവരോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ക്ഷമിക്കണം, വിധവരോട്. ഇതിനു മുമ്പേ ഉദ്ധവരിൽ നിന്നും പല കാര്യങ്ങളും വിധുരർ കേട്ടു. തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിധുരർക്കായി പറഞ്ഞു നൽകിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് മൈത്രി ഋഷിയുടെ അടുത്ത് വന്നത്. അന്നേരം മൈത്രി ഋഷിയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ, സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ, മധ്യഘട്ടത്തിൽ, അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ ഗുരുവായൂരപ്പനാണ്. ഭഗവാൻ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കാരണോദകഷായ വിഷ്ണുവായിട്ട് കാരണജലത്തിൽ ശയിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭിന്ന പ്രകൃതിയാണ് ഈ ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ശക്തിയുണ്ട്: ആധ്യാത്മിക ശക്തി, ഭൗതിക ശക്തി. ആധ്യാത്മിക ശക്തിയാലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകകളും നിലനിൽക്കുന്നത്. അന്നേരം സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം വൈകുണ്ഠമില്ലായിരുന്നു, ഗോലോക വൃന്ദാവനമില്ലായിരുന്നു എന്നല്ല. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ, മുകളിലോട്ടുള്ള ലോകങ്ങൾ, അത് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടി നടക്കും. സൃഷ്ടി കുറെ കാലം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകും. അതിനുശേഷം അത് നശിക്കും. അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ അതിന്റെ പോക്ക്. അന്നേരം എങ്ങനെ ഈ സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും എന്താണോ പറയുന്നത് അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതി, നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകും. കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെ വന്നാലും ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് സദ്ഗതി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗതി ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു, റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു, നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ദിശകളിൽ, ശരിയായിട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ ആയിരിക്കണം. ശരിയായിട്ടുള്ള ദിശയായിരിക്കണം, ശരിയായിട്ടുള്ള വഴികളായിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സയന്റിസ്റ്റ് ആർക്കോ വേണ്ടി, എന്തിനോ വേണ്ടി, അവരുടെ റിസർച്ചിന്റെ ലക്ഷ്യവും സത്യത്തെ അറിയുക എന്നതല്ല, ഉപജീവനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഉപജീവനം പോലുമല്ല, ആർഭാട ജീവിതം, കാശ് എങ്ങനെ അടിച്ചു മാറ്റാം, അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ന് മിക്ക റിസർച്ചും നടക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആ റിസർച്ചിലൂടെ ഒരു സത്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നതല്ല ലക്ഷ്യം. ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു, ഒരു സൂം മീറ്റിംഗിൽ US-ലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുമായിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടി. അതിലൊരു വ്യക്തി വളരെ വിദ്വാനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആരെ കുറ്റം പറയുകയല്ല, പക്ഷെ വളരെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ആള് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു കമന്റ് പാസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടെ ആൾക്ക്, പറയുന്ന മുഴുവൻ അബദ്ധമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് കൂടുതലുള്ളത്. സത്യത്തെ, അതായത് ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇതൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ സത്യത്തെ സത്യമായിട്ടും അന്വേഷിച്ചു.
അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഊഹാപോഹങ്ങളിലല്ല താല്പര്യം, യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ പോകൂ. അല്ലാതെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും ഒരു പേരിന് വേണ്ടി, എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ? അതിലൊരു അർത്ഥമില്ല. നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ സ്വയം അവരെയും പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നാട്ടുകാരെയും പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പരിപൂർണ അറിവില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം പരിപൂർണ അറിവ് ആർക്കുമില്ല. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജഗദ്ഗുരുവായ ഗുരുവായൂരപ്പന് മാത്രമേ കാണൂ. പക്ഷേ കുറച്ചെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥത, കുറഞ്ഞ പക്ഷം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കില്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും എവിടെയാണ് അത് ഉള്ളത് എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ, അറിയണ്ടേ? പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം ഇല്ലെങ്കിലും ഏത് ദിശയിലൂടെ പോയാൽ, ഏത് വഴികളിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താം എന്നുള്ള ഒരു സാമാന്യ ബോധമെങ്കിലും നമുക്ക് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരെയും പറ്റിക്കുകയാണ്, നാട്ടുകാരെയും പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ ആൾക്കാരുമാണ് ഇന്ന് ഭാഗവതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ. മണ്ഡശിരോമണികൾ ഭാഗവത ഇവരൊന്നും തൊടാൻ പാടില്ല. ഭാഗവതം അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. ഇനി സപ്താഹം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഭാഗവത മഹാത്മ്യത്തിൽ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ശുഖബ്രഹ്മ ഋഷി, ഇത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും സത്സംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശുഖബ്രഹ്മ ഋഷി ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദേവന്മാർ അമൃത കുംഭമായിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ അമൃത പരീക്ഷത്തിന് കൊടുക്കൂ, അതോടുകൂടി മരണം സംഭവിക്കത്തില്ലല്ലോ, ആ ഭാഗവതം നമുക്ക് നൽകാൻ പറഞ്ഞു. അന്നേരം ശുഖബ്രഹ്മ ഋഷി പറയുകയാണ്, വഴിയോരത്ത് ഒരുപാട് കല്ലുകളുണ്ട്, ആ കല്ലുകളും രത്നമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ? അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രത്നം എവിടെ? വഴിയോരത്ത് ലഭിക്കുന്ന കല്ലുകൾ എവിടെ? അതേപോലെ ഈ അമൃത കുംഭം എവിടെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എവിടെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അമൃതം ഒന്നുമല്ല. അമൃത് കുടിച്ചാൽ കുറെ കാലം നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ വീണ്ടും മരണം നമ്മളെത്തേക്ക് വരും. പക്ഷെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വൈകുണ്ഠ പ്രാപ്തിയാണ്. പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രമത്തിലൂടെ മാത്രം. ആചാര്യന്മാർ നിത്യം ഭാഗവത സേവയ, എന്നും ഭാഗവത ശ്രവണം ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിലുള്ള നിർഭാഗ്യരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭാഗവത സപ്താഹം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഈ 7 ദിവസമെങ്കിലും എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പരിപൂർണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം നിർഭാഗ്യരാണ്, അക്ഷമരാണ്, താല്പര്യമില്ല, മന്ദബുദ്ധികളാണ് നമ്മൾ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് സപ്താഹ വിധി സനത്കുമാര ഋഷികൾ കൊണ്ടുവന്നത്. അതിന് കുറെ നിയമനിബന്ധനകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പത്മപുരാണം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ഭാഗവത മഹാത്മ്യം. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്, പറ്റുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സപ്താഹം കേൾക്കുക. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭാഗവത സപ്താഹം ഈ 10-ാം തീയതി പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ പൂന്താനം നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ ആ ഒരു പൂന്താനം ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഭാഗവത സപ്താഹം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാ തിരക്കുകളെയും മാറ്റിവെച്ച് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ആ മഹാത്മ്യം മുതൽ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇനി അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, മഹാത്മ്യം മുതൽ അവസാന ദിവസത്തെ ആ ഒരു പ്രഭാഷണം വരെ കേൾക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. അത് ഉറപ്പാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ നമുക്ക് നിത്യം ഭാഗവതം അത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അന്നേരം നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യവും സത്സംഗത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പേ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മഹത്തത്വം പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇരിക്കുക, അതായത് നിശ്ചലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാതെ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ ആ പ്രധാനത്തെ നോക്കിയത് അപ്പോഴാണ് അത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. അന്നേരം പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പ്രകൃതി മഹത്തത്വമായിട്ട് മാറി. നിശ്ചലമായിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രകൃതി മഹത്തത്വമായിട്ട് മാറി. എന്താണ് ഈ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അനന്ത ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരം, 14 ലോകങ്ങളിലുമുള്ള അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ 84 ദശലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളുടെയും ശരീരം എല്ലാം കൂടെ ഒരിടത്ത് ഒത്തുകൂടി എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അതുകൂടാതെ അവർ താമസിക്കുന്ന ലോകങ്ങൾ, നമ്മുടെ വീടും കുടുംബവും എല്ലാം, മനുഷ്യരും ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം, അതുകൂടാതെ അവർ താമസിക്കുന്ന വസ്തുവകളെല്ലാം, പ്രകൃതി, നദി, പർവ്വതങ്ങൾ, മരങ്ങൾ, ചെടി, വൃക്ഷം എല്ലാം, അതെല്ലാം കൂടെ ഒരിടത്ത് ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിനെയാണ് പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ പോലെയുള്ള എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളും, അനങ്ങുന്നതും അനങ്ങാത്തതുമായിട്ട്, ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് തീരുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ മാറി നിൽക്കുന്നു. ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ബീജമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം നശിക്കുന്നില്ല, അവർ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു, വ്യക്തിത്വത്തിൽ തുടരുന്നു. അത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ എത്ര ജനസംഖ്യ ഉണ്ടോ അത്രയും ജനങ്ങളുടെ ശരീരം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആത്മാക്കൾ എല്ലാവരും കൂടെ മാറിയെന്ന് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഇനി ഭാരതത്തിലുള്ള എല്ലാ പക്ഷി, മൃഗ, ജീവികളെല്ലാം, ജീവജന്തുക്കളെല്ലാം അവരുടെ ശരീരം മാറി നിൽക്കുന്നു, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറി അവരുടെ ആത്മാക്കൾ മാറി നിൽക്കുന്നു. അതേപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ശരീരങ്ങളും, എല്ലാ വസ്തുവകളും, അതുകൂടാതെ ഈ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും എല്ലാവരുടെ ശരീരങ്ങളും മാറി നിൽക്കുന്നു, അതിനകത്തുള്ള ആത്മാക്കളും മാറി നിൽക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ, അതായത് ഒന്നുമില്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ, ആ മൊത്തത്തിൽ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം മൊത്തം, എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടി നിൽക്കുന്നു. അതാണ് അവസ്ഥ. എന്നിട്ട് അതിലുള്ള ആത്മാക്കളെല്ലാം മാറി നിൽക്കുന്നു. ഇതാണ് സൃഷ്ടിയുടെ പരമോന്നത പ്രളയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. പല പല തരത്തിലുള്ള പ്രളയങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് ശ്വാസം അകത്തോട്ടെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോവുകയാണ്. അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോകുമ്പോ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോകും. പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. പക്ഷെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാക്കളാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും, ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ള 14 ലോകങ്ങളും നശിക്കുന്നു, എന്റെ രൂപം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ട് അതേപോലെ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും അവരുടെ ആ രൂപം നഷ്ടപ്പെട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു. കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് പഞ്ചഭൂതമുണ്ട് അല്ലെ? അന്നേരം ഈ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് ചേരുന്നു. അന്നേരം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഉള്ള ഭൂമി ഒന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇനി ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് ജലമുണ്ട്,
ഈ ജലം ഒറ്റ ജലത്തിൽ ചേരും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജലങ്ങളും, എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലുള്ള ജലങ്ങളും ജലമായിട്ട് ചേരുന്നു. ഭൂമി ഭൂമിയായിട്ട് ചേരുന്നു, ജലം ജലമായിട്ട് ചേരുന്നു, ഇതിനകത്തുള്ള വായു വായുവായിട്ട് ചേരുന്നു, അഗ്നി അഗ്നിയായിട്ട് ചേരുന്നു, ആകാശം ആകാശമായിട്ട് ചേരുന്നു. പിന്നെന്താ ബാക്കിയുള്ള ഭൂമി? ഇതിനകത്തുള്ള ഭൂമി പോയി, അപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ രൂപം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിലുള്ള ജലം പോയി, അന്നേരം പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ അഗ്നി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അഗ്നി പിന്നെയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഇതിലുള്ള ഭൂമി പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഈ ഭൂമിയുടെ കണ്ണ് വെച്ച് ഭൂമിയെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ, ഭൂമി വസ്തുക്കൾ. എന്നിട്ട് ഇതിലുള്ള ഭൂമി ഭൂമിയായിട്ട് ചേരുന്നു, ജലം ജലമായിട്ട് ചേരുന്നു, അഗ്നി അഗ്നിയായിട്ട് ചേരുന്നു, വായു വായുവായിട്ട് ചേരുന്നു. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? പിന്നെ ആകാശം, ഈ ആകാശം ആകാശമായിട്ട് ചേരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ മൊത്തം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ഭൂമി ഒന്നിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഭൂമി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജലങ്ങളും ഒന്നിക്കുന്നു, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ അഗ്നിയും ഒന്നിക്കുന്നു, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വായുവും ഒന്നിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ആകാശവും ഒന്നിക്കുന്നു. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്രയൊക്കെ ശരീരങ്ങളുണ്ടോ അതിലെല്ലാം ഭൂമി ഒന്നിക്കുന്നു, അതിലുള്ള ജലങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്നു, അതിലുള്ള അഗ്നി ഒന്നിക്കുന്നു, അതിലുള്ള വായു ഒന്നിക്കുന്നു, അതിലുള്ള ആകാശം ഒന്നിക്കുന്നു. ഒന്നാലോചിച്ചു. അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഭൂമി ജലമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും, ഈ ഭൂമി ജലത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കും, എന്നിട്ട് ഈ ജലം അഗ്നിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും, ഈ അഗ്നി വായുവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും, വായു ആകാശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അവസാനം പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. ഒന്നാലോചിച്ചു. അവസാനം ആകാശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ആകാശവും പിന്നെ അതിന്റെ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്നു. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അതായത് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുകയാണ്. എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും, നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട്, ഇതിലും പഞ്ചഭൂതമുണ്ട്. ഇനി പഞ്ചഭൂതം ഇല്ലാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെല്ലാം ആകാശമായിട്ട് മാറുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ആകാശം വീണ്ടും മഹത്തത്വത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുകയാണ്. അതിനെയാണ് അന്തിമ പ്രളയം പറയുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാം കൂടെ അവസാനിച്ച് ഒരു പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളില്ല, മനുഷ്യരില്ല, മൃഗങ്ങളില്ല, 14 ലോകങ്ങൾ, സ്വർഗം, നരകം, ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം കൂടെ ഒരു പോയിന്റിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിനെയാണ് പ്രകൃതി പ്രധാനം എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങളില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ, നിശ്ചലമായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയെ നോക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ നോട്ടത്തിലൂടെ ആ പ്രകൃതി വീണ്ടും ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്, പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ്. പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യം പ്രധാനം എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അടുത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പാലെങ്ങനെയാണോ തൈരാകുന്നത്, അതേപോലെ പ്രകൃതി അടുത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ജപിച്ചു കേട്ടോ. അന്നേരം പ്രകൃതി നിശ്ചല അവസ്ഥയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പ്രകൃതി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. അന്നേരം പ്രകൃതി മഹത്തത്വമായിട്ട് മാറി. ഈ മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമോന്നത സത്യം, ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള സത്യം എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാം ആധാരം ഈ മഹത്തത്വമാണ്. ഈ മഹത്തത്വത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം ഉടലെടുക്കുന്നത് മിഥ്യാഹങ്കാരമാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ മഹത്തത്വത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും,
പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. കാരണം എന്താ? പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളും വാസനകളും ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്, അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ അവർക്ക് മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകമായിട്ട് കണക്ട് ആവുക. എന്താണ് ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സത്യം മറന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ആ ഒരു സത്യത്തെ മറന്ന് വേറെ എന്തോ ആണ് ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നു. മെല്ലെ ജപിക്കട്ടോ. അന്നേരം ഞാൻ ഈ ആത്മാവല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ്? എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ആസ്വാദനം വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ വളരെ ശക്തമാണ്. അപ്പോഴാണ് മഹത്തത്വമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം, ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും ബുദ്ധി വരും, ഭൗതിക ബുദ്ധി. ഭൗതിക ബുദ്ധിയിൽ നിന്നും ഭൗതിക മനസ്സ് വരുന്നു. ഭൗതിക മനസ്സിൽ നിന്നും ആകാശം വരുന്നു. ആകാശത്തിൽ നിന്നും വായു, വായുവിൽ നിന്നും അഗ്നി, അഗ്നിയിൽ നിന്നും ജലം, ജലത്തിൽ നിന്നും ഭൂമി. അന്നേരം ഇതിന്റെ എല്ലാം തുടക്കം എങ്ങനെയാണ്? ആഗ്രഹം, ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ. ഈ ലോകത്ത് വളരെ സിമ്പിളാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറൊരു ആഗ്രഹവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പാടില്ല എന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. പക്ഷെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ തന്നെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മഗ്നരായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ല എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ കുറെ നാമജപത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. നിത്യവും 16 മാല ജപിച്ച് കുറെ നാളുകൾ കഴിച്ചപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാനെ ഞാൻ അങ്ങേക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധവാനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. പക്ഷെ മിക്ക ജപിക്കാത്ത ഭക്തരും എങ്ങനെയാണ്? അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അവർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, സദാസമയം ഞാൻ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വാമിജി എന്നവർ പറയും. പക്ഷേ ജപിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനല്ല എന്നതാണ് സത്യം. അന്നേരം കുറെ ജപിച്ചാണ് നമ്മൾ ജപിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്. അന്നേരം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കുക പോലും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത്? തീരെ ജപിക്കാത്ത വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്താ പറയുക? അവരുടെ കാര്യം അധോഗതിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കലിയുഗം. കലിയുഗത്തിൽ ഹരിനാമം അല്ലാതെ വേറൊരു രക്ഷയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അവസാന ദശകത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ കലയ ദോഷ നിതേ രാജൻ അസ്തരീകോ മഹാൻ ഗുണ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗ പരംപചേത. ഈ കലിയുഗം ദോഷങ്ങളുടെ ഒരു സമുദ്രമാണ്. ഒരേ ഒരു ഗുണമേ ഉള്ളൂ, കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ, കൃഷ്ണ കീർത്തനം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയല്ലാതെ, കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുകയല്ലാതെ വേറൊരു രക്ഷയുമില്ല എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെ കാരുണ്യപൂർവം ഭക്തനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നൽകി. പക്ഷെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പൊതുവെ വിശ്വാസം കുറവായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാത്രം മതി നമ്മളെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, മന്ത്രത്തിന് എല്ലാ ശക്തിയുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മന്ത്രം ഫലിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത ഭക്തി, കൃഷ്ണപ്രേമം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വേറൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും പാടില്ല. അങ്ങനെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ
നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, നമ്മളെ തന്നെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നു. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവത് പ്രാപ്തി, ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന ഒറ്റ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അന്നേരം കഴിഞ്ഞ കുറെ ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഈ ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭഘട്ടമാണ് ഇവിടെ മൈത്രി ഋഷി പറഞ്ഞു നൽകുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നു. അതായത് ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് ആകാശം ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്. ആകാശവും ശബ്ദവും കണക്റ്റഡാണ്. ആകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ കാണുന്ന നീല ആകാശത്തെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈഥർ എന്ന് പറയും. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം സത്സംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഈഥർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു വാക്കല്ല. കാരണം ഈഥർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള, ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള ഈഥറിനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഈഥർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, അല്ലെങ്കിൽ ആകാശം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം യഥാർത്ഥത്തിൽ അഗ്നിയെ പോലെ, ജലത്തെ പോലെ, ഭൂമിയെ പോലെ ഒരു സൂക്ഷ്മ ഘടകമാണ്. എങ്ങനെയാണോ ഭൂമിയെക്കാട്ടിയും സൂക്ഷ്മമാണ് ജലം, ജലത്തെക്കാട്ടിയും സൂക്ഷ്മമാണ് അഗ്നി, അഗ്നിയെക്കാട്ടിയും സൂക്ഷ്മമാണ് വായു, വായുവിനെക്കാട്ടിയും സൂക്ഷ്മമാണ് ഈ ആകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം. അന്നേരം ആകാശം എന്ന വാക്കിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈഥർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ആ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അന്നേരം ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൂക്ഷ്മ വസ്തു, സൂക്ഷ്മ ഘടകം, സൂക്ഷ്മ ആറ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു. പൊതുവെ കെമിസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ്, ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ്, ഗ്യാഷ്യസ് സബ്സ്റ്റൻസസ്, ജഡവസ്തു, ദ്രാവകം, പിന്നെ ഗ്യാസ്, അങ്ങനെ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേജ്, അങ്ങനെ പല പല സ്റ്റേജുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ വസ്തുവിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്സിജൻ, ഹൈഡ്രോജൻ, അങ്ങനെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷനിലാണ് സയൻസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വൈദിക വിജ്ഞാനം അനുസരിച്ച്, വേദിക് സയൻസ് അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകകളെയും 5 മൂലകങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏത് വസ്തുവാണെങ്കിലും ഈ 5 മൂലകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പെടും. അതായത് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സ്റ്റേറ്റിൽ, അതായത് അതിന് വേറൊരു ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരാതെയും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വസ്തു സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പഞ്ചഭൂതത്തിലെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും എന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം സോളിഡ് ജഡവസ്തുവായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പൊതുവെ ഭൂമിയായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇരുമ്പാണെങ്കിലും ഡയമണ്ട് ആണെങ്കിലും സ്വർണമാണെങ്കിലും വെള്ളി, ഇതെല്ലാം ഭൂമിയുടെ കാറ്റഗറിയിൽ വരും. ഇനി ദ്രാവകമായിട്ടുള്ള എല്ലാം, ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തും ജഡവസ്തുവായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ്, അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അതൊക്കെ സോളിഡിൽ വരും. നമ്മുടെ അവയവങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരും. പിന്നെ ദ്രാവകമായിട്ടിരിക്കുന്ന, അത് രക്തമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം ജലം എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരും. ഇനി അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതൊരു വസ്തുവിലാണോ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്, നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ, ചൂട്, ഒരു ഹീറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്, അതെല്ലാം അഗ്നിയായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനൊരു ഹീറ്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് അഗ്നി, സൂക്ഷ്മ അഗ്നി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു അഗ്നിയുണ്ട്. നമുക്ക് ദഹനക്കേടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം ദഹനക്കേടിന്റെ മെയിൻ കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അഗ്നിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും, ഉള്ളത് നമ്മുടെ കുളമായിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് നല്ല വയറുവേദന തുടങ്ങും ആ സമയത്ത്, ദഹനക്കേടുള്ള സമയത്ത്. അന്നേരം ദഹനക്കേടിന്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ
വയറ്റിലെ അഗ്നിയുടെ ഒരു കുറവായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ വായു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അന്നമയ കോശം, പിന്നെ അടുത്ത ഉടനെയുള്ള ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാണമയ കോശമാണ്. അതായത് ഈ അന്നമയ കോശത്തിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാണമയ കോശം. ആ വായുവിൻ്റെ പഞ്ചവായുവിൻ്റെ ആ ഒരു ലെയറുണ്ട്. ആ ഒരു ലെയറാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ മിക്ക അവയവങ്ങളെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ അന്നമയ കോശം കഴിഞ്ഞ് പ്രാണമയ കോശം കഴിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നത് മനോമയ കോശമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശരീര അവയവങ്ങളെയും കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രാണമയ കോശമാണ്. ഈ മനസ്സാണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലെയർ. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് പഞ്ചഭൂതം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആധാരമായിട്ടുള്ള ഈ പഞ്ചഭൂതം, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അന്നേരം ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. മോഡേൺ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിപൂർണമായിട്ടും ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വെറും തെറ്റാണ്, സാങ്കല്പികമാണെന്ന് അത് പറയുന്ന മണ്ടത്തരമായിരിക്കും. ഇതിൽ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും സത്സംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് എനി സബ്ജക്ട്. ആധികാരികമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തതയോടുകൂടി ഒരു ചിട്ടയോടുകൂടി ഏതൊരു കാര്യം പഠിച്ചാലും അത് സയൻസാണ്, അത് വിജ്ഞാനമാണ്. അന്നേരം അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു വിധിയുണ്ട്, ഒരു പ്രോസസ്സുണ്ട്. ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗവത വിജ്ഞാനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ചും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരു ഗ്രന്ഥം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അന്നേരം അങ്ങനെ അതായത് വിദുരരുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു മൈത്ര ഋഷിയോട്? ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്? അതാണ് മൈത്ര ഋഷിയുടെ പറയുന്നത്. അന്നേരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സംയോജനം കൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ മഹത്തത്വം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ മഹത്തത്വത്തിൽ നിന്നും നിത്യാഹങ്കാരം ഉടലെടുത്തു. നിത്യാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും ത്രിഗുണങ്ങൾ വന്നു: സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. പിന്നെ നിത്യ അഹങ്കാരവും സത്വഗുണവും കൂടെ ചേരുന്ന സമയത്ത് കാലശക്തിയുടെ പ്രഭാവം, കാലശക്തി ഭഗവാന്റെ നോട്ടമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൗരവ പക്ഷത്ത് സൈനികരെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്. അന്നേരം ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൗരവ പക്ഷത്തെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ആയുസ് കുറയുന്നതാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നോട്ടമാണ് കാലശക്തി. ഭഗവാൻ നോക്കുമ്പോഴേ അവരുടെ ആയുസ് കുറയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നോട്ടത്തിലൂടെ അവരുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആലോചിച്ചു, ഭഗവാന് പല പല രീതിയിൽ നോക്കാൻ കഴിയും. ഭക്തവത്സലതയോടുകൂടി നോക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ? പൊതുവെ ഒരു നല്ലൊരു നടന്റെ കഴിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നടന്റെ കണ്ണുകളാണെന്ന് പറയും. കണ്ണുകൾക്ക് പൊതുവെ സൈക്കോളജി അനുസരിച്ച് മുഖത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ കണ്ണുകളുടെ ചലനം, കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു അവയവമാണ്. ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, കണ്ണുകളിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല. ആ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് കണ്ണിന് നല്ലപോലെ, കണ്ണുകളിലൂടെ മുന്നിൽ നല്ലപോലെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കണ്ണുകളുടെ ചലനം വെച്ച് ഉള്ളിൽ കാമമുണ്ടോ, അധികാരമോഹമുണ്ടോ, അഹങ്കാരമുണ്ടോ, വിനയമുണ്ടോ, ഭക്തിയുണ്ടോ, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദേഷ്യത്തിലാണോ, എല്ലാ കണ്ണുകളിലൂടെ പറയാം. അതായത് കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആർക്കും. മുഖത്തിലെ എക്സ്പ്രഷൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നല്ലൊരു നടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകളിലൂടെ, കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ, കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയല്ല, ആള് മനസ്സുകൊണ്ട് ആ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് മാറുന്നതുകൊണ്ട് കണ്ണുകളുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം,
ഭഗവാൻ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്, നോട്ടത്തിലൂടെ. അന്നേരം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഇത്രയും ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ നാഥനല്ലേ? ഭഗവാന്റെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള താമര കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്? കമൽനയൻ, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദര കണ്ണുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലേ? എന്നാൽ ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് മഹത്തത്വം മിഥ്യാഹങ്കാരമായിട്ട് മാറി. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും ത്രിഗുണങ്ങൾ വരുന്നു, സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോഗുണം. എന്നിട്ട് ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരവും സത്വഗുണവും ഭഗവാന്റെ കാലശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നോട്ടം, ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് മനസ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടാതെ ദേവന്മാരുടെ ശക്തികൾ, ഓരോരോ ദേവന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അന്നേരം മനസ്സും തയ്യാറായി, ദേവന്മാരും തയ്യാറായി. ഇനി വീണ്ടും മിഥ്യ അഹങ്കാരവും രജോഗുണവും കൂടെ മിശ്രിതമാകുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബുദ്ധി, ഇതെല്ലാം വരികയാണ്. ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് സത്വഗുണത്തിലും ബുദ്ധി രജോഗുണത്തിലുമാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാണ്. അന്നേരം പൊതുവെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി രജോഗുണത്തിന്റെ അടിമയാണ്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ നാമമൊക്കെ ജപിച്ച് നമ്മുടെ ബുദ്ധി, രാജസിക ബുദ്ധി സാത്വിക ബുദ്ധിയായിട്ട് മാറണം. അപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. പൊതുവെ നമ്മൾ മനസ്സിനെ കുറ്റം പറയും, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്. പക്ഷേ മനസ്സിനെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല. പ്രശ്നം ബുദ്ധിയാണ്. ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിനല്ല, പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുക, സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഘടകമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ ബുദ്ധി? ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ തന്നെ, എല്ലാം പരമാത്മാവിന്റെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവിന്റെ സ്വാധീനം ബുദ്ധിയിലൂടെയാണ്. ഈ ബുദ്ധിയാണ്, ഈ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ചാണ് പരമാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉണർന്നിരുന്ന് സത്സംഗം കേൾക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? ഉറങ്ങി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. ഉണർന്ന് സത്സംഗം കേൾക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ശക്തമാണ്, ബുദ്ധി സാത്വികമാണ്. ഒറിജിനലി ബുദ്ധി രാജസികമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എപ്പോഴും ചിന്തകൾ എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാം, എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പണി കൊടുക്കാം, എങ്ങനെ എല്ലാം എൻ്റെ അധീനതയിലാക്കാം എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും രാജസിക ബുദ്ധി. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ബുദ്ധിയുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്. അന്നേരം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരും സ്വാർത്ഥരായിരിക്കും. രാജസികം മീൻസ് സ്വാർത്ഥ, അവരുടെ കാര്യം. പക്ഷെ ഈ ബുദ്ധി ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താമസിക ബുദ്ധിയാവും. അതായത് സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അന്നേരം ഈ ബുദ്ധിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പരമാത്മാവിന്റെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഒരു ദുഷ്ടന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, കാരണം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു 15-ാം അധ്യായത്തിൽ, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, സർവസ്യ ചാഹം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ? മത്ത സ്മൃതിർ, ഞാൻ ഓർമ്മ നൽകുന്നു. ജ്ഞാന അപോഹനം ച, ഭഗവാനാണ് ഒരാൾക്ക് സ്മരണ നൽകുന്നതും മറവി നൽകുന്നതും ജ്ഞാനം നൽകുന്നതും. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. പക്ഷെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ? അവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അവരുടെ ബുദ്ധി സദ്ബുദ്ധിയാണെങ്കിൽ സത്ചിന്തകൾ, സദ് ഓർമ്മകൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അവരുടെ ബുദ്ധി ദുർബുദ്ധിയാണെങ്കിൽ
ദുഷ്കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ബുദ്ധി നൽകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ സദ്ബുദ്ധിയാക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സത്സംഗം കേൾക്കേണ്ടതും ശാസ്ത്ര പഠനം നടത്തേണ്ടതും. ഇന്റലക്ച്വലി നമ്മൾ കൺവിൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഇൻ ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉറയ്ക്കണം, ബുദ്ധിയിൽ ഉറയ്ക്കണം കൃഷ്ണബോധം. കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കും, അമ്പലത്തിൽ പോവും, വലുതാകുമ്പോൾ തലധരിച്ചതുപോലെയാവും. നമ്മൾ ശരിക്കും കുട്ടിക്കാലത്ത് നല്ല ഭക്തനായത് പിന്നെ എന്ത് പറ്റി? ബുദ്ധിയിൽ ഉറച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. പുറമെ മനസ്സിന്റെ കളികളാണ്. മനസ്സിലല്ല പോകേണ്ടത്, ബുദ്ധിയിലേക്ക്. അവരെ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാതെ ഒരു കാര്യം ബുദ്ധിയിൽ ഉറക്കത്തില്ല. പക്ഷെ സത്സംഗം കേൾക്കുമ്പോഴെങ്ങനെയാ? ഉറക്കം തൂങ്ങിയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ഉറക്കം തൂങ്ങി കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അകത്തോട്ട് കയറി പോകും? ഒന്നും കയറത്തില്ല, എല്ലാം അവിടെ തന്നെ കാണും, ചെവിയിൽ ഇവിടെ തന്നെ. ജപിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ജപിക്കില്ല, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കുക. ശ്രദ്ധ, ഫോക്കസ്. പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളെയും ഇന്റലക്ച്വലി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുക. കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ, വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ. ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരിക്കും, കാരണം ഒരാളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ അടുത്ത വാക്കുകളിലേക്ക് പോയി. കുഴപ്പമില്ല, ഈ വാക്കിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ. അതും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അടുത്തിരുന്നു, അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ. കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ്ഡായിട്ട് കേൾക്കും, അതെല്ലാം ബുദ്ധിയിലേക്ക് പോകും. അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം കേൾക്കുന്നുവോ, ഏതൊരു കാര്യം കാണുന്നുവോ, ഏതൊരു കാര്യം കേൾക്കുന്നുവോ, അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ എന്തൊക്കെ അകത്തോട്ട് പോകുന്നു, അതാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഗന്ധം, നമ്മുടെ സ്പർശനം, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ. അന്നേരം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യം, ഭഗവാൻ നിവേദിച്ച പ്രസാദം ആസ്വദിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തെ സ്പർശിക്കുന്നു, വൈഷ്ണവരുടെ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന്റെ തൃപ്പാദം തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അകത്തോട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും. ഒരു ഫീഡിങ് പോലെയാണ്, ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് പോലെയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി സ്ട്രോങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. പക്ഷെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആസ്വാദന വിഷയം വരുമ്പോൾ വളരെ കൂർപ്പിച്ച് കേൾക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു? താല്പര്യമുള്ള വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഉറക്കം വരുമോ? ഇല്ല. താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ മാത്രമേ ഉറക്കം വരൂ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ തിരുത്തേണ്ടത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് 7 ദിവസം 7 രാത്രി ഉറങ്ങാതിരുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഊണും ഉറക്കം എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ബോധത്തെ ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾ മഗ്നരാക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ശക്തമാക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ശക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്? ബുദ്ധി ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ഇത്തരം ബുദ്ധിയാണ് മനസ്സിനെ കൊണ്ട് തീരുമാനമെടുപ്പിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും ഒക്കെ, ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകത്തിലല്ല വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പ്രഭുപാദ് ഉദാഹരണം നൽകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രഥം പോലെയാണ്. രഥത്തിന്റെ സാരഥിയാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ സാരഥി പിടിക്കുന്ന കയർ, കുതിരയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ കയറാണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം മനസ്സല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നം. യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം
ബുദ്ധിയും. ഇനി ഈ ബുദ്ധി ആരാണ്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമാത്മാവ് തന്നെ പറയും. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാണ് പരമാത്മാവ്. അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആള് സാക്ഷാൽ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുമ്പോൾ നിഷ്പക്ഷനായിട്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു സാരഥി എങ്ങനെയാണ്? ഇടത്തോട്ട് പോകും, വലത്തോട്ട് പോകും. ആത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ബുദ്ധി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകും. ഒരു ദുഷ്ടന് ദുഷ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ദുഷ്ടബുദ്ധിയായിട്ട് മാറും. അന്നേരം നമ്മൾ ഭഗവാൻ നിഷ്പക്ഷനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കണം. നമ്മളെ, അതായത് പറയത്തില്ലേ, ഗോഡ് ഹെൽപ്സ് ദോസ് ഹു ഹെൽപ്സ് ദംസെൽവ്സ്. ഈശ്വരൻ സഹായിക്കും ആരെ? അവരവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ അവരെയും സഹായിക്കും. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈശ്വരൻ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്? എന്നാലും ഈശ്വരൻ നല്ല അറിവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് നല്ല നല്ല അറിവുകൾ നൽകുകയാണ്. അന്നേരം ആ അറിവുകൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കുക, ചിന്തിക്കുക, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അതിനെക്കുറിച്ച് മനനം ചെയ്യുക, ഗഹനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താവും? അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഉറയ്ക്കും. മനസ്സിലായിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, ബുദ്ധിയിലാകണം. ബുദ്ധിയിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഹൃദയത്തിലോട്ട് പോകും. ഇനി ഹൃദയത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആവും. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ല എങ്കിൽ, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളുടെയും അർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പരിശീലിച്ച് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ പോലെ മൊത്തം കാര്യം തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റും. ഇതിനെയാണ് ശ്രുതിധരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അതേപോലെ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയിരിക്കത്തില്ല സ്വാമി, കാരണം നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറില്ല. നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരി, മുഴുവൻ കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാമല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിനെ. ബുദ്ധിയും വേർതിരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയായി പോകല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ്. നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നു? പ്രധാനം നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതിനെ നോക്കുന്നു, അത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും ആകാശം വന്നു എന്ന് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നു. ആകാശത്തിൽ, കാരണം പ്രണവ ഓംകാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സൃഷ്ടി നടന്നതെന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും, വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ഉപനിഷത്തുകളിൽ പറയുന്നു. അന്നേരം ശബ്ദത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ എന്ത് പറ്റുന്നു? ആകാശം വരുന്നു. ആകാശത്തിൽ നിന്നും അടുത്തത് സ്പർശനം. ആകാശത്തിന് സ്പർശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ വായു വരുന്നു. വായുവിന് രൂപം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് അഗ്നിയായിട്ട് മാറുന്നു. അഗ്നിക്ക് സ്വാദ് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ജലമായിട്ട് മാറുന്നു. ജലത്തിന് ഗന്ധം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ഭൂമിയായിട്ട് മാറുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവിശ്വസനീയമായിട്ട് തോന്നും. വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പരമാർത്ഥമാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പോലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരു ഡോക്ടറിന് പോലും ആളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല. എത്ര നല്ല മെഡിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയുടെ മരണത്തെ തടയാൻ കഴിയില്ല. അന്നേരം പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സ്
പരിമിതമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി, ഒരുപാട് ഈ ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആത്മാവ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, ബുദ്ധി പരിമിതം. ഇനി ആത്മാവിൽ, ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാട് അധികാരമോഹവും ആസ്വാദന മോഹവും ഈ ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെ. അത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൈയും കാലും കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുക? അതിന് ഈ ശരീരത്തിന്റെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഫിൽട്ടറിങ്ങിനപ്പുറത്താണ് പരമസത്യം. അന്നേരം ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ആദ്യം ഇത് നമ്മുടെ കൽപ്പനകൾക്കും അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പരിമിതിക്ക് അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള പരമോന്നത നിരപേക്ഷ പരമസത്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് പോകാൻ കഴിയില്ല, അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നെങ്കിലേ പറ്റും. മുകളിൽ നിന്നും വരണം താഴോട്ട്, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ആരോഹണ പന്തി അവരോഹണ പന്തി, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ കഴിയില്ല. അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹം വരണം, അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യജ്ഞാൻ ഹൃദയ പ്രകാശിതവും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഗുരുവിൽ നിന്നും നമ്മൾ അറിവുകൾ കേട്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക. സേവനങ്ങൾ, ഗുരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ആചരിച്ച് ഗുരുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമോ? എങ്ങനെ? ഗുരുവിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടോ, ഗുരുവിനെ ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ടോ, നല്ല ബെഡ് ഉടക്കി കാല് തടവി കൊടുത്തിട്ടോ? അതൊക്കെ വപു സേവ. ഗുരുവിന്റെ ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഗുരുവിനെ സഹായിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? കൂടുതൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ശരീരമായതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവിന്റെ സേവനം ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം ആ ഗുരു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് വാണി സേവ, ഗുരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊരു നിർദ്ദേശമാണോ ഗുരു നൽകുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കുക. അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമേ ഗുരു എപ്പോഴും നൽകൂ. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ ബുദ്ധി വെച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമായിരിക്കും ഗുരു പെട്ടെന്ന് വന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതെന്തോ പറയാനുള്ള എളുപ്പം, ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക, പ്രഭുപാദ്ജി പറയുന്നു, whenever a guru gives instruction, along with that he gives empowerment also. ജാംബവാൻ ഹനുമാനോട് പറഞ്ഞു ലങ്കയിലേക്ക് ചാടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹനുമാന് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് ചാടാൻ പറ്റുമോ. പക്ഷെ ജാംബവാൻ അറിയാം ഹനുമാന്റെ ഉള്ളിൽ ആ പവർ ഉണ്ടെന്ന്. ഹനുമാന് അറിഞ്ഞൂടാ. അതേപോലെയാണ് നമ്മളെല്ലാം ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അമാനുഷ്യ കഴിവുകളുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ല, നമ്മൾ മൃഗമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാക്കളാണ്. ആത്മാവിന് ആഗ്രഹത്തിനൊത്ത് ഏത് കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാനൊരു സ്ത്രീയല്ലേ, ഞാനൊരു കുടുംബത്തിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് സമൂഹത്തെ നോക്കണം, എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ആ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റൂ, ഞാനിപ്പോൾ വൃദ്ധാവസ്ഥയിലേക്കായി. അന്നേരം നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിലൂടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും? അതായത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് കർമ്മബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഗുരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മൾ ഈ കർമ്മബന്ധനങ്ങളുടെ ചങ്ങലം പൊട്ടിച്ചു പുറത്തു വരും.
നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാണ്. ഒരു ആനയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടി എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോകാം. പക്ഷേ ആ ആനയെ ചതിയിലൂടെ പിടികൂടി ആനയ്ക്ക് ചങ്ങലയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആനകൾ. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം നൽകുകയാണ്. തടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയും അതിനൊക്കെ ആനയ്ക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് കാട്ടിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വിഹരിക്കാം. അന്നേരം ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആനയ്ക്ക് ഏറ്റവും സുഖമുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോകാം, ആനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ജീവിക്കാം. പക്ഷെ ആ ആനകളെ പിടികൂടി മറ്റു ആനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കാനും പറ്റത്തില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ആകെ കാണുന്നത് ഒരു പാപ്പാനെ, 1-2 പാപ്പാൻ. എന്നിട്ട് എന്താണ്? തിന്നുക, അപ്പിയിടുക, തിന്നുക, അപ്പിയിടുക, തിന്നുക, അപ്പിയിടുക. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്സവം കാണും. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. ഭഗവാന്റെ തിടമ്പ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തല മണിക്കാണ് തല പിടിച്ചിരിക്കുക. തല ഉയർത്തുന്നത് മാത്രം ഭഗവാനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. ഇവിടെ കാലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവനമാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മായാദേവി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുഴി പണിഞ്ഞു. ഒരു കൊമ്പനാനയുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു പിടിയാനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതേപോലെ എല്ലാ വലിയ വലിയ കൊമ്പന്മാരെയും വിഴുന്ന ഒരു പിടിയാനായിരിക്കും. ഒറ്റ കൊമ്പനായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ പിടിയാനെ കണ്ട ഉടനെ പിടിയാനയുടെ പുറകെ പോകും. പിടിയാനയ്ക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ കൊമ്പനെ വീഴ്ത്തണമെന്ന്. എന്നിട്ട് ആ പിടിയാന ഓടി കറക്റ്റ് ആ കുഴിയുടെ അവിടത്തെത്തുമ്പോൾ പിടിയാന സൈഡിലോട്ട് പോകും. പക്ഷേ കൊമ്പനാണ് നേരെ അതിലോട്ട് അതീ വീണ പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ഇതേപോലെയാണ് ഭൗതിക ലോകം ട്രാപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിടിയാനമായ എൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും മായ എന്നല്ല. ആണിന് പെണ്ണുമായ, പെണ്ണിനാണ് മായ. എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക. മായ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീഴരുത്. സ്ത്രീയല്ല മായ, ആ സ്ത്രീക്കകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവല്ല മായ, ആ ശരീരം. നമ്മുടെ ശരീരം മായയാണ്, ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് മായല്ല. ഈ ശരീരം മായയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ശരീരത്തിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിനോട് ആകർഷണം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരീരം മായയാണ്. പക്ഷെ ആ ശരീരത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആത്മാവ് മായല്ല. അതേപോലെ ആ ശരീരത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് മായയില്ല. പക്ഷെ ആ ശരീരത്തിന് ഈ ശരീരത്തിനോട് ആകർഷണം തോന്നി അത് മായയാണ്. ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ശരീരങ്ങളും മായയാണ്. ശരീരബന്ധം, ശരീര ആസ്വാദനം, ശരീരത്തെ നിലനിർത്താനുള്ള, ശരീരത്തിന് ബഹുമാനം ഒക്കെ ലഭിക്കുക എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക, എല്ലാവരും എന്നെ അംഗീകരിക്കണം, എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, ഇതെല്ലാം ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അന്നേരം മൊത്തത്തിൽ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരണം. മരിച്ചാലും ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുത്തും. എങ്ങനെ? ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലയിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നല്ല. ഇല്ലാതാകുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ വീണ്ടും എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്? അന്നേരം സൃഷ്ടിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. വീണ്ടും സൃഷ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നോട്ടത്തിലൂടെ കാലശക്തി ജീവാത്മാക്കൾ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ നോട്ടമാണ് മഹാദേവൻ, ശിവതത്വം. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാ ശിവരാത്രി ദിവസം. നാരായണനിൽ നിന്നും കാരണോദകശായ വിഷ്ണു വരുന്നു. ഇതേ ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നോട്ടമായിട്ട് വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നോട്ടമായിട്ട് വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയെ നോക്കുന്നു. ആ നോട്ടം, അതാണ് സദാശിവൻ. അതായത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന അടുത്തൊരു രൂപം,
അതായത് ആ നോട്ടം, കാമദൃഷ്ടി വിഷ്ണുവിന്റെ നോട്ടം, അതാണ് കാലശക്തി. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാദേവനെ മഹാകാലൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒറിജിനൽ കാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാദേവനാണ്, അൾട്ടിമേറ്റ് കാലൻ. അന്നേരം ഭഗവാനോ കാലാതീതൻ. ഭഗവാന് കാലചക്രമില്ല, കാലശക്തിക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലശക്തി, കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അന്നേരം ആ ഭഗവാന്റെ നോട്ടമാണ് കാലശക്തി, അതാണ് സദാശിവൻ. ആ നോട്ടം പ്രകൃതിയെ തൊട്ടുടൻ തന്നെ സദാശിവൻ ശംഭുവായിട്ട് മാറും. ആ ശംഭുവിൽ നിന്നാണ് രുദ്രന്മാർ വരുന്നത്. ഈ ശംഭു വരുന്നത് സദാശിവനിൽ നിന്നും. ഈ സദാശിവനെയാണ് നമുക്ക് ശങ്കരനാരായണൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നാരായണന്റെയും ശങ്കരന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സംഘർഷണൻ. ഈ മഹാവിഷ്ണു ആണെങ്കിലും മഹാദേവനാണെങ്കിലും ഇവർ രണ്ടുപേരും വരുന്നത് സംഘർഷണത്തിൽ നിന്നാണ്. സംഘർഷണ ആരാണ്? നാരായണനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. നാരായണാരിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ആദി സംഘർഷണാരിൽ നിന്ന് വരുന്നു ബലരാമസ്വാമിയിൽ നിന്ന്. ബലരാമസ്വാമി ആരാണ്? ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഒരു വിസ്തരണം. ഗുരുവായൂരപ്പനിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു ഗുരുവായൂരപ്പൻ വരുന്നു. ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെ. പക്ഷേ ഈ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നിറം വേറെയാണ്. കാർമുകിൽ നിറമല്ല, വെളുത്ത നിറമാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ആദ്യത്തെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ബലരാമൻ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ നോട്ടത്തിലൂടെ ജീവാത്മാക്കൾ പ്രകൃതിയെ തുടങ്ങും. ആ നോട്ടം തന്നെയാണ് മഹാദേവൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രകൃതിപരമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നും. പക്ഷെ ശരീരത്തിന്റെ ആധാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാദേവനാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം ഭഗവാന്റെ നോട്ടത്തിലൂടെ ആ ജീവാത്മാക്കളെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് മഹാദേവനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദേവൻ, അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ജഗദംബിക. ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛൻ മഹാദേവനും അമ്മ പാർവതി ദേവിയും. ആത്മീയ തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരേ അച്ഛൻ ഗുരുവായൂരപ്പൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് നമ്മുടെ സ്വാമിനി. നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും ദാസന്മാരും ദാസങ്ങളും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം ഇവിടെ സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത്. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവത് വീക്ഷിതം നഭ നമസോനുശ്രുതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേനിലം. പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു ആകാശത്തെ നോക്കി, ആകാശം കാലശക്തിയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ട് സമ്മിശ്രിതമായപ്പോൾ സ്പർശനം വന്നു. സ്പർശനത്തിൽ നിന്നും ആകാശം വന്നു. അതിലോ അപി വികുർവാണോ നവസോരൂപലാംവിധ സസർജാരൂപതന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. വായുവും ആകാശവും കൂടെ മിശ്രിതമായി വായു, ആകാശം, സ്പർശനം, ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്നിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണ്? വായു, ആകാശം, സ്പർശനം. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്നിച്ച സമയത്ത് ഒരു ജ്യോതി പ്രകടമായി. ആ ജ്യോതിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ കാണാനുള്ള ഒരു ആധാരം. അനിലേന അന്വിതം ജ്യോതിർ വികുർവത് പരവീക്ഷിതം അതത്താംബോരസമയം കാലമായാംശയോഗത. ഇതേ അഗ്നി, അതായത് രൂപം, അഗ്നി വായുവിലുള്ള ആ അഗ്നിയെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോൾ കാലശക്തിയും പ്രകൃതിയുടെയും സംരക്ഷിത അവസ്ഥ കൊണ്ട് ജലം വന്നു, സ്വാദ് വന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ജ്യോതിസാംബോ
അനുസമ്മിശ്രിതം വികുർവത് ബ്രഹ്മവീക്ഷിതം മഹിം ഗന്ധഗുണമാധാത് കാലമായാം സംയോഗത. അതിനുശേഷം അഗ്നിയിൽ നിന്ന് വന്ന ജലം ഭഗവാൻ വീണ്ടും അതിനെ നോക്കിയ സമയത്ത് കാലശക്തിയും പ്രകൃതിയും കൂടെ മിശ്രിതമായി അങ്ങനെ അത് ഭൂമിയും ഗന്ധമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വിസ്തരിച്ച് പറയാം. ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഭൂതാനാം നവാദിനാം യദ്ഭവ്യാവരാവരം തേഷാം പരാനോ സംസർഗാത് യഥാ സാഖ്യം ഗുണാദ്വിധോ. ഇവിടെ പറയുന്നു, എല്ലാ ഈ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളും ആകാശം മുതൽ ഭൂമി വരെ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സ്പർശനത്തിലൂടെയും ഭഗവാന്റെ നോട്ടത്തിലൂടെയുമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ നോക്കാതെ ഒരു ആകാശം വായുവായിട്ട് മാറത്തില്ല, വായു അഗ്നിയായിട്ട് മാറത്തില്ല, അഗ്നി ജലമായിട്ട് മാറത്തില്ല, ജലം ഭൂമിയായിട്ട് മാറത്തില്ല. ഇതിലെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം വേണം എന്ന് പറയുന്നു. ഏതേ ദേവാ കലാവിഷ്ണു കാലമായാം ശലിംഗിന നാനത്വാത് സ്വക്രിയാമീശ പ്രോചു പ്രാഞ്ജലയോ വിഭം. ഇനി ഇതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദേവന്മാർ ആരാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അതാണ് വിരാട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റും. അവരെല്ലാം കാലശക്തിയുടെ പ്രതിനിധികളാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഅംശങ്ങളാണ്. അവർക്കെല്ലാം ഓരോരോ, അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സത്വഗുണവും മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ മനസ്സ് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു, ദേവന്മാരും വരുന്നു. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന 10 ദേവന്മാർ വരുന്നു. അന്നേരം തുടക്കത്തിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നോക്കി, ജീവാത്മാക്കൾ പ്രവേശിച്ചു. അതിനുശേഷം മഹത്തത്വം മിഥ്യാഹങ്കാരമായിട്ട് മാറി. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും ത്രിഗുണങ്ങൾ വന്നു. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇനി സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നും ദേവന്മാരും മനസ്സും വന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബുദ്ധിയും വന്നു. തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, അതായത് ഏതൊക്കെയാണ്? രൂപം, ശബ്ദം, സ്വാദ്, സ്പർശനം, പിന്നെന്തൊക്കെയാണ്? ഗന്ധം. ഈ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും അതുകൂടാതെ പഞ്ചഭൂതവും വന്നു. ഇവരെല്ലാം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിൽ കഴിഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ നടന്ന സംഭവം. അന്നേരം ഇനി അടുത്തത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എല്ലാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി രൂപങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഭൂമിക്ക് ഭൂമിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി രൂപമുണ്ട്, ജലത്തിന് ജലത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി രൂപമുണ്ട്, അഗ്നിക്കും അതൊക്കെ. അന്നേരം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈറാർക്കി അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാര്, അതേപോലെ. അന്നേരം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്തുള്ള അഗ്നിദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ സൃഷ്ടിയിലുള്ള അഗ്നിദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ വ്യക്തിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് മാത്രമല്ല അഗ്നിദേവൻ, തുടക്കത്തിലെ ഒരു അഗ്നിദേവനുണ്ട്. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കും, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് പോലും, അതായത് രൂപം, കാഴ്ച, ശബ്ദം, ഇതിനെല്ലാം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ വിരാട് രൂപം കാണുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഭൂമി അദ്ദേഹമാണ്, അഗ്നി അദ്ദേഹമാണ്, ജലം അദ്ദേഹമാണ്, വായു, ആകാശം എല്ലാം അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാം ഒന്നുമില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ തന്നെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് പല രൂപത്തിൽ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം വന്ന ആ പ്രകൃതിയെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ മഹത്തത്വം, അതിൽ നിന്ന് വന്ന നിത്യ അഹങ്കാരം, ഇവരെല്ലാം വ്യക്തി രൂപത്തിൽ, അതായത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, മഹത്തത്വം,
നിത്യഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങൾ, പഞ്ചഭൂതം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ദേവന്മാര്, ബുദ്ധി, ഇവരെല്ലാം വ്യക്തി രൂപത്തിൽ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അവർ വന്നു, പക്ഷെ ഇനി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു. ആ കുട്ടി ആരാണ്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ? ആ കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ലേ? അതേപോലെ ഇവർ വന്നു, പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവനും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കുക, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ ഇവർ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു. എന്താണ്? ദേവൂചോ, ദേവന്മാർ പറഞ്ഞു, നമാമതേ ദേവപദാരവിന്ദം പ്രപന്നാതപോപശമാത്തപത്രം യന്മൂലകേതായതയോ അഞ്ജാസോരു സംസാര ദുഃഖം ബഹിരുക്ഷിവന്തി. ദേവന്മാർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ, കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ഇവരെല്ലാവരും ആരാണ്? ഇവരെല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലിരുന്നവരാണ്. അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പല പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അവർക്കെല്ലാം ഭഗവാനെ അറിയാം. നമുക്ക് വരെ ഭഗവാനെ അറിയാം. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം തോന്നും, അല്ലെ? ഈ സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊന്നും സ്പർശിക്കാത്ത ആദിമൂല പ്രകൃതി അവർ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അവർ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ തൃപ്പാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടയെ പോലെയാണ്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള, അതായത് വലിയ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുട കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കൊടുങ്കാറ്റും വലിയ ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭവനത്തിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അതേപോലെയാണ്, അങ്ങൊരു കുടയെ പോലെയാണ്. ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ പല രീതിയിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദമാകുന്ന കുടക്കീഴിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദ ഛത്രഛായയിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഇതിലൂടെ പറയുന്നു, എത്രയോ എത്രയോ ഋഷിമാർ അങ്ങയുടെ ആ തൃപ്പാദത്തിന്റെ ഛായയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പം തന്നെ നല്ല ചൂടുകാലമാണ്, അല്ലെ? ഈ ആശ്രമത്തിൽ പുറത്തു പോയാൽ നല്ല ചൂടായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ ഭഗവാനും ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളാകുന്ന ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ, ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങൾ, ആദി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ, ആദി ദൈവിക ക്ലേശങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു തണലിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദമാകുന്ന ആ ഛായയ്ക്ക് കീഴിൽ, ഛത്രഛായയ്ക്ക് കീഴിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നും, ഒരു സുരക്ഷിതത്വം. വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, പുറത്ത് നല്ല ചൂടായിരിക്കും, നല്ല എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമിനകത്ത് ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കാം. അത്ര ചൂടില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. പുറത്ത് നല്ല ചൂടാണ്, പക്ഷെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടില്ല. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ധാതർയദസ്മിൻ ഭവ ഈശ ജീവസ് തപ താപത്രയേന അഭിഹാദന ശർമ്മ ആത്മല്ലബന്ധേ ഭഗവൻ സ്തവാഗ്രീ ഛായം സവിദ്യാം അത ആശ്രയേമ. അങ്ങാണ് പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അച്ഛൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഈ ലോകത്ത് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും സുഖിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അവർ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിമയായതുകൊണ്ട്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ അവർ എപ്പോഴും ദുഃഖിതരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തെ സ്മരിക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്താൽ എല്ലാവിധ അറിവുകളും ലഭിക്കും. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളും അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തെ ശരണം സ്വീകരിക്കുന്നു. മാർഗന്തിയത്തെ മുഖപത്മനിധൈഷ് ചന്ദ സുപർണേ ഋഷയോ വിവിക്തേ യസ്യാഗമശ്രൗദ സരിദ്വരായ പദം പദം തീർത്ഥപദം പ്രപന്ന. പറയുന്നു, ഇത് പല പ്രാവശ്യം സത്സംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്, പല ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇതിനു മുമ്പേ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദമാണ് യഥാർത്ഥ തീർത്ഥസ്ഥലം. നമ്മുടെ ഭാരതഭൂമി എത്രയോ പവിത്രമാണ്, അല്ലെ? ഭാരതത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളും തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളും എത്തുള്ളൂ. കാരണം അവിടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദം വന്നിട്ടുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദം വരുന്നു, അത് പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള തീർത്ഥസ്ഥലമാണ്.
ഇവിടെ പറയുന്നു, നല്ല മനഃശുദ്ധിയുള്ള ഋഷികൾ വേദങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ മുഖാരബന്ധത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ എപ്പോഴും ഓരോ പദത്തിലും അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദം കഴുകിയ ജലത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ? ഗംഗാജലം. നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും, സത്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗംഗാജലം ഉപയോഗിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? ഗംഗാജലം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വർഷം ഗംഗാ ദേവി ആവാഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ? ഭഗവാന്റെ പാദം കഴുകിയ ജലമാണ് ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ജലം. ആ ഒരു ഗംഗാജലത്തിലൂടെ എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാകും. യത് ശ്രദ്ധയാ ശ്രുതവത്യാ ച ഭക്ത്യാ സംവൃജ്യമാനേ ഹൃദയേ അവധായ ജ്ഞാനേന വൈരാഗ്യബലേന ധീര വ്രജേമ തത്തേ അംഗ്രി സരോജപീഠം. അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ മാത്രം, എങ്ങനെ? ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി ധ്യാനത്തിലൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉടൻ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. അത് ആലോചിച്ചു. അതായത് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി, ഭക്തിയോടുകൂടി, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം വിരക്തനാകും. ആ വിരക്തിയിലൂടെ തന്നെ എന്താവും? എല്ലാവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകും. പൊതുവെ ഒരു മന്ത്രം തന്നെയുണ്ട്. എന്താണ്? ഓം അപവിത്രോ പവിത്രോ വ സർവാവസ്ഥാൻ ഗതോപി വ യത്സ്മരേത് പുണ്ഡരീകാക്ഷം സബാഹ്യാഭ്യന്തരശുചി. ഞാൻ പവിത്രമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പവിത്രമാകമേ പറഞ്ഞില്ല. ഏതൊരവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും, ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിരക്തി തോന്നും. ആ വിരക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാകും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താ? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ആസക്തി. എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് ആസക്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയില്ല. അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനം വേണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വേണം. ആ അറിവ് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്? ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദം ഉറയ്ക്കും. ഭഗവാൻ ആരുടെ ഹൃദയത്തിലായിരിക്കുന്നത്? ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലായിരിക്കും. ഭക്തിയുള്ള ഹൃദയത്തിലായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭക്തി ഉറച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും ഉറച്ചിരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഭക്തി കാമ്യ ഭക്തിയാണ്, മറ്റു ആഗ്രഹങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഭക്തിയാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദവും ഇവിടെ ഉറയ്ക്കും. ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദം ഇവിടെ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ലഭിക്കും. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സച്ചിദാനന്ദം വരും. അവിടെ നാശമില്ല, അജ്ഞാനമില്ല, ക്ലേശങ്ങളില്ല. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കും. ഭഗവാൻ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലോ സച്ചിദാനന്ദത്വം. നാശമില്ല, അജ്ഞാനമില്ല, ക്ലേശങ്ങളില്ല. ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? ആ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവിധ ആശ്രയത്തിന്റെയും ആശ്രയമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആരൊക്കെ എന്തിനെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നോ ആ ആശ്രയങ്ങൾ പോലും ആരെയാണോ ആശ്രയിക്കുന്നത് ആ പരമോന്നത ആശ്രയമായ സരോജപീഠം, അങ്ങയുടെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ തൃപ്പാദത്തെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നു. എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു അല്ലേ? വിശ്വസ്യ ജന്മസ്ഥിതി സംയമ്യമാർത്ഥേ കൃതാവതാരസ്യ പാദാംബുജം തേ വ്രജേമ സർവേ ശരണം യദീശ സ്മൃതം പ്രയച്ഛതി അഭയം സ്വപുംസാം. ഭഗവാനെ, സൃഷ്ടി കൊണ്ടുവരാനും സൃഷ്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയും സംഹാരത്തിന് വേണ്ടിയും
അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തിലൂടെ എന്ത് പറ്റും? അഭയം ലഭിക്കും. എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. നമുക്ക് ഭയം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ, എനിക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ ഭഗവാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തെ സ്മരിച്ചാലോ അഭയം, അഭയചരണാരവിന്ദം. പിന്നെ അവന് ഏത് ഭയം? ഒന്നിനെയും ഭയമില്ല. കാരണം എന്താ? ഏറ്റവും ഭയം പോലും ആരെയാണോ ഭയക്കുന്നത്, ആ ഭയം, ആ തൃപ്പാദത്തെയാണ് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആരാണോ ആ ഭഗവാന്റെ പാദത്തെ സ്മരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ എന്തിനെ ഭയം? ആരെ ഭയം? ഒന്നിനോടും ഭയമില്ല. കാരണം നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന ആ പാദം ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പാദമാണ്. യത്സാ അനുബന്ധേ അസദി ദേഹഗേഹേ മമാഹം ഇതി ഊധ ദുരാഗ്രഹാണാം പുംസാം സുധൗരം വസതോ അവിപൂര്യം ഭജേമ തത്തേ ഭഗവൻ പദാംശം. ഇവിടെ പറയുന്നു, ആണോ ഈ ലോകത്തിൽ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹം, നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തിനോട്, ഈ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളോടുള്ള ബന്ധനങ്ങളും, ഞാൻ എന്റേത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അവർക്കൊരിക്കലും അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. സർവചരാചരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് അങ്ങ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല? അവർ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുവകളോടുള്ള ആസക്തിയുണ്ട്. നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഈ ശരീരമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധിതരായിട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരിക്കലും അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തെ കാണാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ ധാരാളം പ്രകൃതി, മൂലപ്രകൃതി വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങൾ പങ്കിട്ട് പറയുന്നു, നമ്മൾ അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. താൻ വൈഹി അസത് വൃത്തിഭി ആക്ഷേപീയേ പരാഹൃത അന്തം മനസ്സ പരേഷ അധോന പശ്യന്തി ഉരുഗായ നൂനം യേതേ പദനയാസ വിലാസ ലക്ഷ്യ. പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, അങ്ങയോട് വിദ്വേഷം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും പുറം ലോകത്തുള്ള പ്രവർത്തികളിലായിരിക്കും അവരുടെ ഹൃദയം മഗ്നമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഉൾക്കാഴ്ചയില്ല, അവരെപ്പോഴും പുറത്തോട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പുറത്തോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ട് കണ്ട് അവർക്ക് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തെ കാണാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ആ തൃപ്പാദത്തെ കാണാൻ കഴിയും. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ കാണൂ. എന്താണ്? അങ്ങയുടെ ലീലകൾ ശ്രമിക്കുക, ആ ലീലകളിലൂടെ സംതൃപ്തമായിട്ടിരിക്കുക. പാനേന തേ ദേവകഥാ ശുദ്ധയാ പ്രവൃദ്ധഭക്ത്യാ വിശദശയായി വൈരാഗ്യസാരം പ്രതിലഭ്യ ബോധം.
യഥാ അഞ്ജസ അന്വിയു അഖണ്ഡദിശ്യം. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ, ആരാണോ അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ തൽപരരായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അവർ ഉണരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ബോധോദയം ഉണ്ടാകുന്നു. അവർക്ക് അങ്ങയുടെ സേവനത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നു. അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്താണെന്നും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്താണെന്നും യഥാർത്ഥ വിരക്തി എന്താണെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിലൂടെ അവർ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? അങ്ങയുടെ കഥ രുചിച്ചുകൊണ്ട്, കുടിച്ചുകൊണ്ട്, അങ്ങയുടെ ലീലകൾ ശ്രവിച്ച് ആ രസായനത്തെ പാനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ മാത്രം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങയുടെ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. തഥാ പരേച്ച ആത്മസമാധിയോഗ ബലേന ചിത്വാ പ്രകൃതിം ബലിഷ്ഠം തമേവ ധീരാ പുരുഷം വിശന്തി. തേഷാം ശ്രമ സ്യാന്ന തു സേവയാധി. ഇനി അങ്ങയുടെ ശ്രവണത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികളും, പക്ഷെ ശ്രവണത്തിൽ താല്പര്യമില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ ശ്രവണത്തിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കാത്ത വ്യക്തികളും അങ്ങയെക്കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്താൽ സമാധാന അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നു. അതായത് അവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? മനസ്സ് ചഞ്ചലമല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു. അവർ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലും ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരും അങ്ങയുടെ ആ ഒരു സാമീപ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് ആ ഒരു വഴി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴിയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരാണെങ്കിലോ അങ്ങയെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, ഭക്തിയോടുകൂടി കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജ്ഞാനി, ഒരു തപസ്വി അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ അങ്ങയുടെ സേവനം മാത്രം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഭക്തർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങയുടെ ശ്രമത്തിലൂടെ മാത്രം അങ്ങയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. തദ്ദേവയം ലോകശിക്ഷയാധ്യ തവ ത്വയാ അനുസൃഷ്ടസ്ത്രിഭിർ ആത്മഭീസ്മ സർവേ വിയുക്താ സ്വവിഹാരതന്ത്രം ന ശക്നുമസ്തത്പ്രതിഹർത്തവേധേ. ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ തന്നെയാണ്. അത് ധാരാളം പറയുന്ന മൂലപ്രകൃതി വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനോട് പറയാം. നമ്മളെല്ലാം അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ പ്രകൃതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങ് നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അങ്ങ് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നു. യാവത് ബലീം തേ അജഹരാമകാലേ യഥാ വയം ച അന്നം അദാമ യത്ര യഥോ ഭയേഷാം ഇമേ ഹി ലോകാ ബലീം ഹരന്തു അന്നം അദന്തി അനൂഹ. അജനായിട്ടുള്ള അങ്ങേക്ക് ജന്മമില്ല. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ധാന്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി യജ്ഞം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്.
ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ത്യാഗപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം, അത് തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. അതായിരിക്കണം. അതല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാം വെറുതെയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങയുടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ വേണ്ടി യജ്ഞം ചെയ്തിരുന്നു. അതിലൂടെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ആ തുടർച്ചയായിട്ട് ആ യജ്ഞം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കലിയുഗത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമസങ്കീർത്തനം. ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മൾ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? അതിലൂടെ ഈ സൃഷ്ടിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം. ത്വംനാസുരാണാം അസി സന്വയാനം കൂടസ്ഥാദ്യ പുരുഷപുരാണം ത്വദേവ ശക്ത്യാ ഗുണകർമ്മയോനോ രേതസ്തേ ത്വജയം കവിം മാദത്തേ ച. ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങ് തന്നെയാണ് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം ആധാരം. എല്ലാ ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉപദേവന്മാരും എല്ലാ ശക്തികളും എല്ലാം അങ്ങയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അങ്ങ് പരമോന്നത പുരാതന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അങ്ങയിൽ മാറ്റങ്ങളില്ല. അങ്ങേക്ക് അപ്പുറത്തായിട്ട് അങ്ങേക്കായിട്ട് ഒരു ആധാരമില്ല. അങ്ങാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരം. പക്ഷെ അങ്ങ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും അന്തിമഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ്. അങ്ങേക്കാട്ടിയും ഉയർന്നതായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറെ ആരുമില്ല. അങ്ങാണ് പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും നിറച്ചത്. എന്നിട്ടും അങ്ങേക്ക് ജനനമില്ല. അങ്ങ് ജന്മരഹിതനാണ്. തഥോ വയം മത്പ്രമുഖ യഥാർത്ഥേ ബഭൂവിമാത്മൻ കർമാമ കിം തേ ത്വം ന സ്വചക്ഷു പരിദേഹി ശക്ത്യാ ദേവ ക്രിയാർത്ഥേ യത് അനുഗ്രഹാണാം. പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, നമ്മൾ അങ്ങയുടെ തന്നെ മഹത്വത്തിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങ് കാരുണ്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞു നൽകൂ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് അങ്ങയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നൽകൂ. അതിനുള്ള ശക്തി നൽകൂ. നമ്മൾ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 5-ാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി 6-ാമത്തെ അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഈ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ മൂലങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഭഗവാൻ മറുപടി പറയുകയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നോക്കാം. നാളെ നോക്കാം. നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നാരായണത്തിൽ കാണാം. വൈകുന്നേരത്തെ മഹാഭാരതത്തിലും 6-ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം. അന്നേരം ഇന്ന് 6-ാം തീയതി, നാളെ 7-ാം തീയതിയാണ്. നാളെ ഏകാദശിയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏകാദശിയും നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ് കലണ്ടർ അനുസരിച്ചുള്ള ഏകാദശിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അന്നേരം വൈഷ്ണവ് കലണ്ടർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അതിൽ കറക്റ്റ് ഏകാദശി പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഏകാദശി നോക്കുക. എന്നിട്ട് ദ്വാദശി വരുന്നത് 8-ാം തീയതി. 9-ാം തീയതിയാണ് ശിവരാത്രി. അതിനാൽ ശിവരാത്രി ദിവസം മുതൽ നമുക്ക് ശിവരാത്രി ദിവസം വൈകുന്നേരം, അതായത് ശനിയാഴ്ച, പൊതുവെ നാട്ടിലൊക്കെ 8-ാം തീയതിയാണ് ശിവരാത്രി. പക്ഷേ തിഥി അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശിവരാത്രി വരുന്നത് രാത്രി 9-ാം തീയതിയാണ്, ശനിയാഴ്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ആശ്രമത്തിൽ വരാം. 9-ാം തീയതി സന്ധ്യ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം മഹാദേവന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിതം, മഹാദേവനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം.
പിറ്റേ ദിവസം സൂര്യോദയം വരെ നമ്മൾ കീർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം സൂര്യോദയമാകുമ്പോൾ ആശ്രമത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും മഹാദേവന് വേണ്ടി അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ആ ദിവസം ആശ്രമത്തിൽ വരാൻ പറ്റാത്തവർക്കും അഭിഷേകത്തിനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. മഹാശിവരാത്രി ദിവസം ഇവിടെ മഹാദേവന് വേണ്ടി അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തലേ ദിവസം തന്നെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കി അത് ഗുരുവായൂരപ്പന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, കാരണം മഹാദേവൻ ശിവരാത്രി ദിവസം ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഉറക്കൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം നേരത്തെ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ആ ഭക്ഷണം ഞാനിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്. ഇങ്ങനെ ഒരു നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കി അത് മഹാദേവന് സമർപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നോക്കാം, അതെന്താണെന്ന് ഇതുവരെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ, ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ബുദ്ധി നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ ശിവരാത്രി ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ 10-ാം തീയതിയാണ് ശിവരാത്രി തീരുന്നത്. രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം അഭിഷേകം എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരം, അതായത് ഒരു 4 മണിയോടനുബന്ധിച്ചാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ സപ്താഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സപ്താഹമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഭാഗവതം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഔദ്യോഗികപരമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സപ്താഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അന്നേരം 10-ാം തീയതി, കാരണം ഇതിനു മുമ്പേയും പല പ്രാവശ്യം സപ്താഹത്തിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അന്നേരം ഗുരുവായൂരപ്പൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സപ്താഹം ഗുരുവായൂർ മണ്ണിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അത് ഈ ഒരു അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള രാധാ മദൻ ഗോപാലയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പുതിയൊരു തുടക്കമാണ്. അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അന്നേരം 10-ാം തീയതി 4 മണി മുതൽ ഭാഗവത മഹാത്മ്യം. ആ മഹാത്മ്യത്തിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു യജ്ഞം നടക്കും. നരസിംഹയജ്ഞം, ഉഗ്ര നരസിംഹയജ്ഞം. സപ്താഹത്തിനുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറാനായിട്ട്. അതുകൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും യജ്ഞം നടക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ 11-ാം തീയതി മുതൽ പാരായണം, പ്രഭാഷണം അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും 6 മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം, 6 മണിക്കൂർ പാരായണം, അങ്ങനെയായിരിക്കും. അന്നേരം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 5 മണിക്ക് പാരായണം ആരംഭിക്കും. ഇത് ഇവിടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥിരം സപ്താഹം പോലെ ആയിരിക്കും. കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അർച്ചനകളും വഴിപാടുകളും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആധികാരികമായിട്ട് വളരെ സ്പെഷ്യൽ അർച്ചനകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല, വളരെ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾക്കും മദൻ ഗോപാൽജിക്കും അർച്ചന പോകും. കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരം വരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യത്തെ ദിവസം പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവതാരം വരാഹസ്വാമിയുടെയാണ്. അന്നേരം ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇവിടെ വരാഹസ്വാമിക്കും അർച്ചന പോകും, മദൻ ഗോപാൽജി. കാരണം എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അന്നേരം മദൻ ഗോപാൽജിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ വരാഹാർച്ചന. അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നും അങ്ങനെയായിട്ട്. പിന്നെ 6-ാമത്തെ ദിവസം നടക്കുന്ന രുക്മിണി സ്വയംവരം. അന്നേരം നമ്മുടെ ഇവിടെ രുക്മിണി ദേവിയും ദ്വാരകാധീശനും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുവരെ രണ്ടുപേരും വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ വിവാഹമാണ് അവരുടെ. രുക്മിണി ദ്വാരകാധീശന്റെ വിവാഹം നടക്കുന്നതായിരിക്കും.
അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും നോക്കാം. അന്നത്തെ വിവാഹ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകാം. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. അങ്ങനെ 7 ദിവസം സപ്താഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 7ാമത്തെ ദിവസം സപ്താഹം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അപവൃത്ത സ്നാനം ഭഗവാനെ അഭിഷേകിച്ച് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും നല്ല കുളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മിക്കവാറും ഇവിടെ തന്നെ വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണ അഭിഷേകം അതോടുകൂടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ഗൗർ പൂർണിമയുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. അതുപോലെ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം നൽകട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് നാരായണീയത്തിൽ കാണാം.